आवाज दे ਸਰੋਤਾ जनों, आप जी साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे जीवन दियां झलकियां सरवण कर रहे हो। अज दी साखी बाबा बुढ़न शाह जी दे नाल संबंधित है। मेरा दुध कदे कदे कुदरत दे गुज्जे भेद जद प्रगट हुंदे हन तां सुणन वेखण दे इंदरे विश्वास करन तो मनुक्कर हो जाते हैं। विग्यानक अते सिद्धांतक मनुखी तन की बुनियाद काल गति अनुसार वध तो वध 100-125 बरस पढ़न सुन जां वेखण नूं मिलती है। परंतु कदे कदे इतिहास विच झाती मारिया मनुखी तन की काल उम्र अविश्वासी कहानियां पाउंदी है। इसी तरह की अवस्था बारे सिख इतिहास नाल संबंधित है बाबा बुढ़न शाह की उमरा कहानी। ये दरवेश एक पासे तां श्री गुरु नानक देव जी तो शुरू हुंदा है, उन्हां नूं दुध पेश करदा है, बचन लैंदा है, छेवें जामे विच आके फिर श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के दर्शन करदा है, दुध का कौल पेश करदा है। इत्थे बस नहीं, फिर 10वें नानक रूप श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन काल तक दूजा सिरा भी इसका नजर आता है। ये अपनी उम्र हंडाउंदा तांगदा 10वें पिता नूं भी चित वरिया है। अज असी उस फकीर साईं दी 10वें पातशाह नाल प्रेम भिन्नी मुलाकात की बात पावांगे, जिसनों भावां ते शब्दां नाल शंगारिया सवारिया है संत कवि भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने। एक बारी सारे बोलो सतनाम श्री वाहे गुरु। फिर बोलो जी सतनाम श्री वाहे गुरु। समा टुरिया ही रहिंदा है, सो टुरिया ही गया। अद्धी सदी लगभग होर बीत गई। खड़गा वाले गुरु नानक देव जी के 10वें जामे आ गए हैं। कीरतपुर कोलों लंघ गए, थोड़ा अगेरे चले गए, जा पहाड़ियां दूना विच आनंद खेड़िया, जिथे आनंदपुर 9वें सतगुर दा वसाया वस रहा नगर से आनंदपुर साहिब। दिल तां 10 जामी निरंतर रब्बी सी ते विस्माद इलाही तेज सदा रूहानी रंग दा अंदर खेड़ा से। हथ विच माला, लक नाल खड़ग ते शीश उत्ते कलगी आ लगी है। अर्थात शांति, उत्साह, चढ़दियां कला दा इकट्ठा प्रकाश हो गया। शांत रूप पंथ विच दीन रखिया हित बीर रस आया है। पर बीर रस च रहिंदियां कांप ना खाने, इसलिए सुरत ने चढ़दियां कला विच रंग पकड़िया से। जदों आनंदपुर तो नाहन जाण दी तैयारी हो रही सी, उन्हां दिनां विच एक दिन सवेर सार 10वें सतगुरु नानक जी सतलुज के किनारे अमृत वेले तो बैठे सन। एकांत सी ते आप इकट्ठे एकांत से ते आप इकल्ले सन। नैन इलाही जलवे नाले नैन बंद बंद हो जाते सन। कोई 150-200 वरे का पिछला समा अंदरों खुले नैना दे अगे विछ गया। बिरद बाणे का हुलास आया। जंगल विच तदों दा बुढ़ा फकीर हठिया तपिया
ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਦੁਖੀ ਡਿੱਠਾ, ਪਰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦਾਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਦੇ। ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ, ਹਿਸਾਬਾਂ ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ, ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚਬੂਤਰੇ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਸੀ। ਖੀਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੇਖੁਦੀਆਂ ਦੀ ਪੀਂਘ ਝੁਟਾਈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦੁੱਧ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਤੇ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ। ਸਾਈਂ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਅਮਾਨਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਫਲ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਉਮਰਾਂ ਨਾਲ ਢੁੱਕ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਲ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰਸ ਭਰਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਬੀਰ, ਫਲ ਲਾਗੇ ਫਲਣ, ਪਾਕਣ ਲਾਗੇ ਆਂਬ, ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਖਸਮ ਕੋ, ਜੋ ਬੀਜ ਨਾ ਖਾਹੀ ਕਾਂਬ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਤਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਿਨ ਕਾਂਪ ਖਾਦੇ ਪੱਕ ਗਏ ਫਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰੀਏ। ਬਿਰਧ ਦੀ ਲਾਜ ਪਾਲ ਗਏ। ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਈਂ ਫਕੀਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਲਿਵਲੀਨਤਾ ਤੋਂ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਚਾਉ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਖਿਓਸ, ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਸਮਾਦ, ਸਭ ਵਿਸਮਾਦ ਹੀ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁਖ ਹੈ, ਅਚਰਜ ਮੌਜ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਨਿਰੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਾਂ, ਵਾਹ 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 ਗੁਰੂ। ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ? ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰ। ਬਸ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੇੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਨ ਲੇਖਿਓਂ ਕੱਢ ਵਿਸਮਾਦ ਚਾੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ ਸੋਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਫਿਕਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ ਅਕਲੋਂ ਉਛਾਲ ਸਿੱਧ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਲ ਰਿਹਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਰਸ ਮਾਣ ਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾਤੇ ਤੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੈ। ਇੰਜ ਉਸ ਆਨੰਦਮਈ ਝਲਕਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੰਜ ਕਹਿਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਉਚੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਕੋ ਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਮਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੀ ਕੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਵਾਵਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਤ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆ ਨਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂਘਦੀਆਂ, ਦਿਲ ਲੋਚਦਾ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਦਕੇ ਆ ਜਾ। ਤੇਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਸ ਨਾਲੋਂ ਤੂੰ ਆਪ ਆ ਜਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸ ਦੇ। ਮੁਕਤੀ, ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗਦਾ। ਅੱਜ ਬੇਮਹਾਰੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਚਾਟ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਤੂੰ ਆਪ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਂ ਸਮਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ
ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਚਰਨ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਧੋਵਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇ ਨੀਰ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ, ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ। ਹੇ ਉੱਚੇ ਦਾਤੇ ਜੀਓ, ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮਿਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾ। ਆ ਵੀ ਜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਹੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜੀਓ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸਭੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਪਾਏ, ਪਰ ਹੇ ਸੁਖਦਾਤੇ, ਤੂੰ ਆਪ ਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਵਿਖਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲੈ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਖੈਰ ਪਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਫਿਰ ਨਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾੜ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਕਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਮੁਕਤੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਰਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲੰਧੇ ਮਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨ, ਦਿਸਦੇ ਚਰਨ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਤੇ ਰੱਖ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ। ਇਹ ਤ੍ਰਪਦਾ ਦਿਲ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਠੰਡ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤ੍ਰਪਦਾ ਮੱਥਾ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੇ ਅਰੂਪ, ਹੇ ਅਗੰਮ, ਮੈਂ ਅਰੂਪ ਤੇ ਅਗੰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਲਵਲੇ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵਹਾ ਲਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਆਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਆ। ਸੇਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਖੜਗਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾ। ਹੁਣ ਆ ਚਰਨੀ ਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲੈ। ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਅਰਸਾ ਦੇ ਸੁਖ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਰਸ ਬੁੱਢੇ ਤੇ 70 72 ਨੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਦੇ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਪਾ। ਆ ਦਾਤਿਆ, ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਪਲਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਈ ਰੰਗ ਆਏ ਤੇ ਗਏ। ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਚੜੇ ਤੇ ਲਹਿ ਗਏ। ਬਹਾਰਾਂ ਕਈ ਖਿੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੋੜ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹੀਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂਗ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਤਾਂਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ। ਹੇ ਅਰੂਪ ਤੋਂ ਰੂਪਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਦੇ। ਦਾਤਾ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰਵੇਂ। ਤੂੰ ਦੇਹ ਧਾਰੇ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਦੇਹ ਵਾਲਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਅਰਸ਼ੀ ਸੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਤੇ ਦੀਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਚਰਨੀ ਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸ ਬਿਰਧ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛੱਪਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਤ ਉੱਚੀ ਭਾਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾਤੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਵੇਖਦਾ? ਅਚਾਨਕ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਵੱਜਾ, ਐਸਾ ਤੇਜ ਕਿ ਝੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਉੱਠਣਾ। ਪਰ ਪੌਣ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਸੁੰਘ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਪੌਣ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੁਲਿਆ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲਪਟ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨੂਰੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੈ।
नदी वल्लों मलियागर दी ठंडी सुगंध आउंदी है। इंज लगदा किते अरशां तो आ रहे ने। जी आए, आओ ते चरनी लावो। अपने अंदर दे ख्यालां ने एक तस्वर बना लिया। इंज लगदा है कि जिवें मरदाने दा झौला वज्जा है, सामने आ बैठा है, रबाब छिड़ी है ते इस रबाब ने इलाही राग नाल वातावरण भर दिता है। तुझ बाज एक तिल रह ना साका, कहन सुन ना तीजै, नानका प्रियु प्रियु कर पुकारे, रसन रस मन पीजै। सखियो सहेलड़ियो मेरा पिरवन जारा राम, हर नामो वणंजड़िया, रस मोल अपारा राम। मोल अमोलो सच कर ढोलो, प्रभ भावै ता मुंद भली, एक संग हर के करहै रलियां, हाउ पुकारी दरखली। करण कारण समरथ श्री तर, आप कारज सारे, नानक नदरी धन सुहागण, शब्द अब साधारे। इस शब्द दे आनंद मिल है। इंज मानो जिवें शब्द की त्रेल पै रही है, निकी निकी भूर लथ रही है। इस शब्द ने होर ही रंग बन्ने। बिरध प्रेमी का कलेजा पाट गया, अंदरों पुकार उठी, कद दर्शन होणगे। सतलुज नदी वांग हजार धार हो वह तुरया ए मन, कद प्रीतम दिस आवे, मंग करदा है। इन्ने नूं श्री गुरु नानक देव जी सचमुच दिस पै। वेख जिस शरीर दियां लत्तां फरीदा इन्नी निक्की जंगियां, थल डूगर पवे ओम, अज फरीदा कूजड़ा सै कोहां थियो। इना निर्बल उठ नहीं हुंदा, पासा नहीं थल्लिया जांदा, ते कीकू सिर चरना ते जा टट्ठा, पता ही नहीं लगा कदों स्फूर्ति आई, ते कीकू शरीर प्यारे दे अंग समा गया। हाँ जी, प्रीतम दे चरना कमलों दे पवरे कीकू लिपट रहे हैं प्रीतम नूं। किवें बिरध दा सीस न्याणे दे सीस वांगू प्यारे दे तन नाल लगा, दुलारिया जा रहा है, प्यारिया जा रहा है। कीकू प्यारे दे मेल विच मिल रहा है। उच्चे आत्म सुखां नूं तां ज्ञानियां ने दस्सिया, पर इस गुरसिख गुरप्रीत है, इनू कौन दर्शाए। रसीए नूं रस मानण दा भी चेता नहीं। खिच ते ताई, ताई ते खिच। हाँ खिच प्यार ते शिकवे, प्यार ने प्रीतम मिलाया, प्रीतम दे चरने लगे, प्रीतम दे हो गए, समा गए, ते समा के रह गए। कुछ पता नहीं है ये प्रीतार है, ये प्रीत है, ये मुक्तों अमुक्त है, या मुक्तों परे दी कोई होर प्रीत है। खबरें की है, अकह है, कथन तो परे है। सिख ही गुरु विच नहीं समा रहा। बड़ा आश्चर्य यह है कि गुरु रूप भी प्यार ने बन के अपना बना लिया है, ते सिख प्यार विच इन्ना मगना लिया, इंज लगता है जिवें गुरु सिख विच अभेद हो रहा है, ते सिख गुरु विच अभेद हो रहा है। सारे संसार दे ज्ञान वाले नूं हुण होर कोई पता नहीं है। सिख दी गुरु प्यार विच निमग्नता, ते निमग्नता विच काल दी चाल गुम। हां बाहर जो काल दी चाल है वो जारी है, दिन चढ़ रहा है। ये चाल दिसदी है कि कितना काल लंघ गया है। इन्हें नूं सुरत परती
ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੋਜੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਪਰਤੀ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਨੈਣ ਖੋਲੇ। ਸੇਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੈਸਾ ਆਸ਼ਚर्य ਹੈ, ਕੈਸਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲ ਮੇਟੀ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਤੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਉਹ ਅਨੂਪਮ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਸੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਲਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨ ਭਰਦਾ। ਧੰਨ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਹਨ, ਧੰਨ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਅਪਾਰ ਹਨ, ਰੂਪ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹਨ, ਉਮਰਾਂ ਸਭ ਤੇਰੀਆਂ ਹਨ। ਹੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਹੇ ਸੁੰਦਰ, ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਧਨ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਰੂਪ, ਨਵੇਂ ਰੰਗ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛੱਪਰ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਮੁੰਦ ਗਿਆ। ਆਓ ਸਿਰ ਫੇਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਿਆ ਜੇ। ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਬੀਠਲਾ ਲੈ ਬਾਹੜੀ ਵਾਲਾ ਏ। ਉਹਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਬਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੁੱਟ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸੰਗਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੁੰਬਕ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਆਯਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਪਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦਮਈ ਸਮਾਂ ਬੱਝਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਧੀ ਕਾਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਲੀਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਰਸ ਲੀਨ ਹੈ। ਕੁਛ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸਦਾ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਪਾਲਕ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਤਰਾਨਾਥ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਉਪਾਏ ਸਾਇਰਾ ਤਿਨਾ ਵੀ ਸਾਰ ਕਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਹੇ ਵਿਸ਼ਵੰਬਰ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਕੀ ਹਨ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੱਜੇ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਏ, ਸਦਾ ਅਗਾਏ, ਪ੍ਰੀਤ ਪਿੜ ਦੇ ਰਸੀਏ ਖਿਲਾਰੀ। ਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਹੇ ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੰਬ ਕੇ ਉੱਠਦਾ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ? ਸਿਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਧਰਿਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੇਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਉਲਟੀ ਪੁਲਟੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਦੀ ਸਿਰ ਧਰਦਾ ਹੈ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ। ਕਦੀ ਧਰਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਸੇਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਦ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮਝਾਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋਤ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੂਰਤ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੀਰਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਮਨ ਭਵਰਾ ਹੈ, ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ।
ਨੀਲੇ ਲਾਲ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਭਰਮਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ। ਫਕੀਰ ਉੱਠਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੇ, ਨੈਣ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਝਲਕਾ ਵੱਜਾ, ਫਿਰ ਧੂਹ ਪਈ, ਫਿਰ ਪਿਛਾਂ ਭੱਜ ਉੱਠਾ, ਆ ਕੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਨਾ ਗੁਰਸੰਗਮ, ਸਿੱਖ ਲੀਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਲੀਨ, ਇਹ ਖੇਡ ਵਾਪਰਦੀ ਰਹੀ। ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁੱਧ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਐਸੀ ਲੀਨਤਾ ਛਾਈ ਕਿ ਬਸ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। गुरसिख संगत मिलाप को प्रताप अत प्रेम के परस्परा बिसन स्थान है। दृष्ट दर्श कै दृष्ट हरि, हेर तेहरात शुद्ध रहत न ध्यान है। शब्द कै सुरत, सुरत कै शब्द हरे, कहत सुनत गत रहत न ज्ञान है। असन बसन तन मन बेसिमरन होए, देह के विषेह उन्मत्त मदमान है। हुण कुछ समय मगरों फिर आवाज आई, मेरा दुध। त्रबक के सिख भी उठे, संभले, कदम चाण लगे कि फिर चेहरा तक्या, कलगी दी लिशकार वजे, फिर मगन हो गोद विच ढाए पिया। हे कलगियां वाले प्रीतम, हुण सिख तो एक कदम दा विछड़ना नहीं हुंदा। हुण अपनी सदा हरी गोद विच ये बूटा संभाल है। ये बार बार दे विछोड़े, बार बार दे मिलन मन नूं ते चंगे लगदे ने, पर तन साथ नहीं दे रहा। ये सिख हुण चेहरे तक्कण दी ताब विच नहीं रहिंदा। बिरद बाणिया वालिया रख लै, हुण ना विछोड़, और अपने सदके ते अपने चरनां नाल जोड़ के रख। तेरी सिफत विच ही ते गल कही है, अचरज ने अचरज है, अचरज हो बंदा। विस्मादे विस्माद है, विस्माद रहंदा। हैराने हैरान है, हैरान करांदा। अवगत हो अवगत है, नहीं अलखो लखंदा है। अकथ हो अकथ अलेख है, नित नेत सुनंदा। गुरमुख सुख फल पिरम रस, वाह वाह चवंदा। सतगुरु जी ने फिर किया, मेरा दुध। हुण होर खेल वरती, प्रिया रस परोती सुरत ने परता खादा। हां, उसे दाते दी सद नाल परता खादा। लोचन अनूप रूप देख मुरशात पहे, से मुख बहरियो बिलोक ध्यान तार है। अमृत बचन सुन सरवण बिमोहे आली, ताही मुख बैन सुन सुरत समार है। जापै बेनती बखान, जेबा थकत पही, ताही के बुलाए पुन बेनती उचार है। जैसे मद पिए ज्ञान ध्यान बिसरन होए, ताही मद अचरज चेतन प्रकार है। बाबा बुड्ढन जी उठे, बकरी दे पास गए। ये भी नहीं पता लगा कि बकरी पास आ गई है, बस कुदरत का रंग है। प्रेम दे रंग तरके, प्रेम दे तरंग तको। छन्ना भी कोल पिया पात्र। मस्ताने रंग सिख ने उठ के दुध चोया। ये भी नहीं पता चोया गया कि चो हो गया। सिख ने इन्ना ही डिठा है कि कटोरा उछल लगा, नक्को नक भरिया पिया, लबालब डुल डुल पैंदा है। सिख दे हत्थां विच छन्ना है, गुरु दे गुलाब नालों कोमल ते सोहणे बुल हन।
ਜੋ ਛੰਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਧੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਰਮ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਅਲਮਸਤ ਹਨ। ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਅਨੂਪਮ ਝਾਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੀਰਤਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਧੀ ਦਾ ਇਹੋ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ, ਜੋ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਧ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਦੋਂ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਕਾਲ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ, ਕਾਲ ਦੇ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।